الرحیم۔ حضرات، آپ کے سامنے میں آیا ہوں چند منٹ کے لیے۔ سب سے اول تو ہے کہ پانچوں وقت کی جو بندہ نماز پڑھے اور حلال روزی کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ پانچوں وقت کی جو نماز پڑھے گا اور حلال روزی کھائے گا تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے گا سنت رسول پر بھی عمل کرے گا۔ اگر ہر سنت پہ عمل نہ کر پائے گا تو جتنا ہو سکے گا عمل کرے گا۔ جیسے 3 ساتھ میں پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنا سنت ہے، پانی پینے کے بعد الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کرنا سنت ہے۔ تو یہ اس طرح کی سنتیں ہیں کہ آسانی سے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ مسجد میں جائے تو دانا پیر رکھ کر کے جائے، اور جب آئے تو بائیں پیر رکھ کر کے آئے۔ جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر کا پہنے سنت ہے، اتارے تو بائیں پیر کا اتارے یہ سنت ہے، اتارتے وقت بائیں پیر کا، اور جب پہنے تو سیدھے پیر کا پہنے، یہ سنت رسول ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہم نے کافی لوگوں کے یہاں جانا چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلمان لوگ بس گوشت کھانے لگ جاتے ہیں، گوشت بریانی ان کو مل جائے بس، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو بڑی کیا پریشانی آتی ہے۔ ان مسلمانوں کو کامیابی کیسے ملے گی یہ بتاؤ آپ؟ بہت مشکل بات ہے۔ میں نے خود دیکھا لکھنؤ میں کہ جہاں مرید تھے ہمارے، وہاں لکھنؤ میں ٹھہرے عالم نگر میں، تو جوتے میں نے دیکھے 20 جوڑی جوتے تھے اس کے، 20 جوڑی جوتے تھے، لگ بھگ 20 کے آس پاس ہی تھے، کم بیش تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی 16 یا 20 جوڑی جوتے۔ میرا دماغ خراب ہوا کہ جوتے رکھنے کے لیے اس مسلمان کو اتنا خیال جوتے رکھنے کا ہے اس مسلمان کو کہ اس کے لیے الگ سے اسپیشل جوتے رکھنے کی ایک وہ لایا ہے۔ تو میں نے پھر اس کے پوچھا، گھر میں باپ سے پوچھا، یا میں کیا قرآن شریف کہاں رکھتے آپ لوگ بتائیے، تاکہ اس کو میں ڈانٹتا پھٹکارتا گھر والے کو اگر صحیح نہیں دیکھتا کہ قرآن شریف صحیح جگہ پر رکھا ہے۔ تو میں آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ رکھا ہے، تو قرآن شریف صحیح جگہ پہ رکھا تھا، اونچی جگہ پر بہت حفاظت کے ساتھ میں۔ اگر اسی طرح سے رکھا ہوتا جیسے طاق، تو پھر اس کو میں پھر ڈانٹنے کا مجھے موقع ملتا۔ یہ سوچ کر کے دیکھو، جوتے رکھنے کے لیے تو تمہارے 16-20 جوتے رکھنے کے لیے، اس کے لیے اتنی حفاظت سے، اتنی صاف صفائی کے ساتھ، اتنی اونچی جگہ پر، اور اس کے لیے ایک الگ سے وہ لاتے ہو، اسٹینڈ لاتے ہو، ہیں 2000 کا ملے، 1500 کا ملے، 3000 کا ملے، اس کے لیے تم اسٹینڈ لا کے رکھتے ہو جوتے رکھنے کے لیے۔ اور قرآن شریف کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن شریف کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے میرا دماغ خراب ہوتا ہے جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں جوتے رکھنے کے لیے تو اہتمام کرتا ہے، اور قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو میرا مرید ہے اگر نماز نہیں پڑھتا، کہیں بھی جائے اپنی کام کرے، اور حلال روزی نہ کھائے، وہ بھی اپنا کام کرے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ ہم اس کی پرواہ کرتے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں، بیٹھ جاؤ نا، جو نماز نہ پڑھے اور حلال روزی نہ کھائے تو میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے اجازت دے دی کسی اور سے مرید ہو جائے، جو ہمارا مرید بھی ہو، نماز نہ پڑھے، حلال روزی نہ کھائے، کہیں سے مرید ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صاحب ادھر سے مرید ہو جائے کوئی بات نہیں۔ وہ جو امام حرم کو، مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہ مانے، وہ بھی کہیں اور سے مرید ہو جائے، ہمارا مرید وہی رہے گا جو نماز پڑھے، حلال روزی کھائے، اور 5 ٹائم کی نماز، اور امام حرم مسجد نبوی کے امام کو مومن مانے۔ یہ شرط، اگر امام حرم مسجد نبوی کے امام کو مومن نہیں مانتا تو اس کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے گھر کے امام کو جو مومن نہ مانے، جیسے بریلی والے مومن نہیں مانتے ہیں، جمدہ شاہی والے مومن نہیں مانتے عالم، اور یہ مفتی اختر حسین یہ مومن نہیں مانتے وہاں کے امام کو، مسجد نبوی کے اماموں کو، مؤذنوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو مومن نہیں مانتے، جبکہ وہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں، اہل بیت اطہار کی اولاد، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، حضرت خواجہ غریب نواز وہیں سے ہے، پیران پیر کا سلسلہ، غوث اعظم کا سلسلہ وہیں سے ہے، جتنے بھی سید ہیں سب کا سلسلہ مدینہ شریف سے ہے، وہیں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر
गामजन होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? क्या वो मसलक आला हज़रत को मानेंगे? क्या मसलक इमाम शाफ़ी को मानेंगे? किसी भी मसलक को नहीं मानेंगे। न इमाम शाफ़ी के मसलक की पैरवी करेंगे, न इमाम मालिक की, न इमाम अबू हनीफा के मसलक की, न इमाम अहमद इब्न हम्बल की, किसी भी मसलक की पैरवी नहीं करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुज्तहिद मुतलक होंगे, उन्हें कोई किसी भी मसलक की पैरवी करने का कोई वो नहीं, उन्हें कोई वो नहीं होगा, उनके ऊपर लाजिम नहीं होगा कि किसी मसलक की पैरवी करें। आप मुज्तहिद मुतलक होंगे, बहुत बड़े आलिम रब्बानी होंगे, और उनके सामने ज़बान खोलना आसान नहीं होगा। बड़े बड़े आलिमों का ज़बान खोलना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से उनको ऐसा मर्तबा मिलेगा, हदीस पाक में उनका जिक्र आया है। तो अब बताएं बरेली वाले कि वो क्या मसलक आला हज़रत को मानेंगे? क्या तुम लोग उनके सामने मसलक आलत को पेश करोगे? करके देखो उनके सामने, हिम्मत ही नहीं होगी, ज़बान नहीं खोल पाओगे, तुम मसलक आलत का नाम नहीं ले पाओगे उनके सामने। इमाम है वो, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र हदीस में आया है। तो मेरा बस यही कहना है, पाँचों वक्त नमाज हलाल रोज़ी का पाबंद, और जो सबको मुसलमान माने, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मौदूदी, ये सब मुसलमान हैं। गलतियाँ सब में हैं, सभी के अंदर होती है गलतियाँ, देवबंदी, बरेलवी, अहले, सबकी किताबों में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं। लेकिन किसी का कुफ्र शरी हो तो काफिर माना जाएगा। जैसे वसीम रज़वी है, सलमान रज़वी, ऐसा तो कोई कुफ्र बोलता नहीं है, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना मौदूदी। हाँ, कोई अगर हल्का फुल्का कोई गलती करे तो उससे आप दूर हो जाओ, ख़त्म बात। और नमाज इसके पीछे पढ़ना पढ़ो, बाकी इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ो, किसी देवबंदी के पीछे पढ़ो, अहले हदीस के पीछे पढ़ो, या बरेलवी के पीछे पढ़ो, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी आ रही, दिल कबूल कर रहा हूँ पढ़ लो बस। हमने पाबंदी लगाते उसके पीछे मत पढ़ना, जहाँ तुम्हारा दिल कबूल करे वो नमाज़ पढ़ लो बस। आखिरी बात ये बताना है, देखो मेरी बेनमाजी का कोई परवाह नहीं, ना जो हलाल रोज़ी ना खाए, मैंने कह दिया ना कहीं और से बड़ी हो जाए। अब ये मैं तावीज़ के बारे में बताता हूँ, इसका हदिया 2000 रुपया है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि सही तरह से आप लोगों को मैं वो बता सकूँ कि तावीज़ में मैं दुरूद शरीफ लिखता हूँ। ये देखो दुरूद शरीफ, ये सब दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। दुरूद इब्राहिमी भी लिखता हूँ मैं, ये दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तावीज़ की एक ख़ास बात यह है कि ये पूरा मैं दुरूद शरीफ से लिखता हूँ। ये या बनाया है, ये नुक्ते भी दुरूद शरीफ के, ये रे बनाया, रे भी दुरूद शरीफ से, और ये जे बनाया, जे भी दुरूद शरीफ से, ये अलिफ बनाया है, या रज़्ज़ाक़ लिखा, ये क़ाफ़ बनाया, क़ाफ़ भी दुरूद शरीफ से। अब इसके नुक्ते लगाना बाकी है क़ाफ़ के, या नुक्ते लगे क़ाफ़। ये पेश बनाया, ये भी दुरूद शरीफ से, ये तशदीद बनाई, ये भी दुरूद शरीफ से। अगर कोई चाहता है हदिया 2000 रुपये का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा टाइम लगता है, मैं भी ज़ाफ़रान लाता हूँ, उससे बना, अभी ज़ाफ़रान लाया मैं 250 रुपये की, टाइम बहुत लगता है। इसका हदिया 2000, और ज़्यादा अगर लिखित होती है तो फिर हदिया बढ़ जाएगा। ये अभी 2000 रुपये में मैं दे सकता हूँ। अभी मैं रुका हूँ चंद दिन कोटा में हूँ। अगर जिसको लेना हो इससे रब्ता करें, और उधार पैसा नहीं होगा, नकद पैसा, क्योंकि एक को हमने दिए थे 4000 रुपये, उसने आज तक दिए नहीं। इसलिए अगर लेना है तो नकद पैसा देना पड़ेगा, नहीं लेना है तो अपना काम करेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहा हूँ, ये दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत। इसमें अभी काम बाकी, अभी इसमें और लिखूँगा मैं। अल्हम्दु का ये पेश आ गया, अल्हम्दु। अभी इसमें ज़बर लगाना है, थोड़ा बहुत और लिखना है। ये अल्हम्दु लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका हदिया भी 2000 रुपया है। एक ये इसका हदिया भी 2000 रुपया है। ये इसमें देखो आप, ये मैंने लिखा है अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। जिसको लेना है मुझसे रब्ता करें 88 152 53 598 88 152 53598, और हदिया पहले देना पड़ेगा। आए तो बिना हदिया के ना आए नंबर, हाँ 88 152 53598, ये मेरा नंबर है। इस पर आप कॉल करके मुझसे रब्ता करें। 2000 का हदिया मैंने बताया, मगर उसी को फ़ायदा होगा जो नमाज़ पढ़ता है। अगर नमाज़ नहीं पढ़ता तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए नमाज़ पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जिसको हमने दिया है अल्लाह का करम हो गया है। बड़ौदा में दे के आए तो अल्लाह का करम हो गया, काम में तरक्की हो गई, अल्लाह का करम। आपको लेना है तो उधार का सिलसिला नहीं चलेगा, नकद देना पड़ेगा। बस अभी मैं कुछ दिनों रुका हूँ, 5-6 दिन कोटा में, जितने दिन रुका हूँ इंशाअल्लाह जब तक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोज़ी खाएँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।